बंधु माने केवल गोटे लेंबु एवं गोटे छुंची साहाय्य आपण आपणकर शत्रु को बर्बाद करि परिबे। लेंबु पचिगले आपणकर शत्रु मध्य पचिबाकू आरंभ करिबो। तेणु बंधु माने एही प्रतिकार अत्यंत शक्तिशाली एवं वास्तव में यह उल्लेखनीय। तेणु बंधु माने दयाकरी एही उपायटी को ध्यान देई सुनंतु, कारण यह प्रकृत रे एक शक्तिशाली समाधान। जदि आपण एक कष्टकर शत्रु सहित संपूर्ण भावरे विरक्त हो जाइछंती, जदि आपण सेमानंक सहित जुक्ति करबाकू चेष्टा करिछंती तथापि सेमाने सुनिबाकू मना करिछंती, तेबे एही प्रतिकार आपणक पई। किछि शत्रु अछंती जहांक सहित आमे बारंबार जुक्ति करबाकू चेष्टा करि पारू, एपरिकी दया सहित, किंतु सेमाने बुझी पारंती नाही। सेमाने सेमानंकर दूषित आचरणरू निवृत्त हेबाकू मना करि दियंती। सेमाने निजकू भाबंती एही व्यक्ति मोर कौन करि पारिबे, से केवल एक दुर्बल व्यक्ति, तबे तांकू आमे जंत्रणा देई चलिबा। सेमाने भाबंती जे आपण सब बेले असुविधार एक चक्र रे फसी रहिबे। तेणु जदि तुमर शत्रु एही उपाय जितखोर हो जाए, जदि से आपणक विरुद्ध रे ठिया होइथिबा व्यक्ति आपणकर कथा सुनिबाकू किंबा आपणकर अनुरोध को मानिबाकू मना करे एवं बदल रे आपणक जीवन को विष फोपाड़ी दिए, तेबे एही प्रतिकार आपणक पई अत्यंत जरूरी। हुएत सेमाने आपणकर परिवारर सदस्यंकू आपणक विरुद्ध रे उस्काउछंती, किंबा हुएत सेमाने आपणकर संपत्ति हड़प करबाकू चेष्टा करूछंती। सेमाने आपणक परिवारर महिला मानक उपरे खराब नजर पकाई पारंती, प्रत्येक समय रे आपणकू हैरान करूछंती, किंबा आपणकू बारंबार जंत्रणा देउछंती। हुएत आपणकर शत्रु प्रत्येक परिस्थिति रे आपणकू निरंतर परिहास करूछंती, आपणकू उपहास करूछंती, किंबा अन्य मानक सम्मुखरे आपणकू अपमानित करूछंती, किंबा हुएत जने पड़ोसी जी आपणक सहित कोनोसी भी जुक्ति सुनिबाको मना करूछंती, जी आपणकर बाट देई जिबा आसीबा समय आपणकू मौखिक भावरे अपमानित करूछंती। एपरि शत्रु माने अछंती। तेनु बंधुगण, जदि आपणकर शत्रु माने एई सब उपाय आपणकू जंत्रणा देबारे नियोजित अछंती, जदि से माने आपणकर जीवन को दुर्विषह करबाकू निष्ठुर भावरे लागि रहिछंती, तेबे आपणकू एही निर्दिष्ट प्रतिकारटी करबाकू पड़िबो। तेनु दया करी भिडियोटी को जत्न एवं ध्यानर सहित देखंतु। एहा व्यतीत भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आपणकू काहेकि एही निर्दिष्ट लेंबु आधारित प्रतिकार करबाकू पड़िबो। जदि आपणकर शत्रु माने स्वीकार करबाकू मना करंती जे सेमाने आपणको आउ असुविधा रे पकाइबे नाही, आपणकर जदि सेमाने आपणकर परिवारर सदस्य मानकू असुस्थ करूछंती एवं आपणको मध्य रोग रे पीड़ित कराउछंती, तेबे आपणको जीवन रे जदि एही परि घटना लागि रहउची, सेमाने ही विनाश करूछंती। तेणु एही प्रतिकार द्वारा आपणकर शत्रु शेषरे चुप होई जिबे, कारण जदिओ आपणक शत्रु आपणक विरुद्ध रे तांत्रिक प्रयोग कला जादूर व्यवहार करूछंती किंबा तांत्रिक पूजा करूछंती, एही निर्दिष्ट प्रतिकार सेमानंकु निरपेक्ष करिबा पई एक प्रतिकार भाबरे कार्य करिबो। यह एते शक्तिशाली प्रतिकार जे जदि केही आपणक उपरे तांत्रिक शक्ति कला जादूर प्रयोग करिथाय, तेबे से सब अकामी होई जाय। वास्तव में एही तांत्रिक मंत्रर नकारात्मक शक्ति पुनर्बार आसी कष्टकर को आघात करे। एही प्रतिकार केते शक्तिशाली ताहा जଣା पड़े। तो बंधु माने, जदि आपण आपणकर शत्रु मानक द्वारा एते कष्ट पाउछंती जे आपण अनुभव करूछंती सेमानंक जोगु आपणकर जीवन विपद रे अछि, तेबे आपणको एक निष्पत्ति नेबाको पड़िबो एवं एही प्रतिकार को संपूर्ण भाबरे करिबाको पड़िबो, कारण एही प्रतिकार करिबा द्वारा ही आपणको जीवन रे शांति फेरी आसीबो एवं आपणक शत्रु एवं विरोधी मानकू शेषरे शांत करा जाय परिबो। तेबे बंधुगण, आपण एहा किपरि करिवे? प्रथमे मु आपणकू कहिबी जे केउ दिन गुड़िक एथिपाई उपयुक्त, विशेष भाबरे एही प्रतिकार केबे करा जिबा उचित। तो बंधु माने, बुधवार, मंगलवार एवं गुरुवार
ଏବଂ ଶନିବାର ଏହି 4ଟି ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବାଛନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା କଷ୍ଟକର ଲାଗୁଛି ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶନିବାର। ଏହାର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିକୁ ମଧ୍ୟ ବାଛିପାରିବେ। ଏଗୁଡ଼ିକ 4 କିମ୍ବା 5ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ। କେବଳ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ନୁହେଁ ତ 4ଟି ଦିନ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ତିଥି। ତ ୟା ଭିତରୁ ଆପଣ ଯେଉଁଟିକୁ ଚାହିଁବେ ବାଛିପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ କିଛି ମିନିଟ୍ ସମୟ ନିଏ। ପ୍ରତିକାରଟି କେବଳ 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟି ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମତଃ ଗୋଟିଏ ଛୁଞ୍ଚି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଲେମ୍ବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଲେମ୍ବୁ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ଏହା କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଲେମ୍ବୁ ନେବାର ଅଛି। ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଲେମ୍ବୁ ଉପରେ ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦାଗ ନଥାଏ। ଏବଂ ଏପରି ଏକ ଛୁଞ୍ଚି ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଲେମ୍ବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲମ୍ବା ହୋଇଥିବ। 3 ରୁ 4 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବର ଆପଣ ଏକ ଛୁଞ୍ଚି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ମାର୍କର ପେନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଏବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମାର୍କର କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ତେବେ ମୁଁ ପରେ ଏହାର କାରଣ ବୁଝାଇବି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଜନ କୋଠରୀ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୋଠରୀ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ ଯେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟ ବିଷୟରେ କେହି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେହି କୋଠରୀଟି ତଳ ମହଲାରେ କିମ୍ବା ଉପର ମହଲାରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଘର, ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଚାହିଁବେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ କୋଠରୀ ଖୋଜନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ଏକ ନିର୍ଜନ କୋଠରୀ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି କରୁଛନ୍ତି, ଭିତର ପଟୁ ଆପଣ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଭିତରକୁ କେହି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ପୂଜାଟି ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏହି 15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଧରାଯାଉ ଯେ ଘରେ କେହି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରି ପଚାରନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କଣ କରୁଛ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତିକାରଟି ଅକାମୀ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ତାର ଶକ୍ତି ହରାଇବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତା ଏବଂ ଏକାକୀ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଉଚିତ। ନିଶ୍ଚିତ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ନ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ନ ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜାର ସମୟ ବିଷୟରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳର ସମୟ। ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ଏହି ପ୍ରତିକାରଟି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସକାଳେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ସକାଳ 7ଟା ପରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ କରୁଛନ୍ତି ତ ସକାଳ 7ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବେ। ଏବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ହାତରେ ଲେମ୍ବୁଟିକୁ ଧରିବା ପରେ ଆପଣ କଳା ମାର୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜର ଶତ୍ରୁର ନାମକୁ ଲେମ୍ବୁ ଉପରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ପରି ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଅନନ୍ୟ ବିଧି, ତେଣୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହି ଲେମ୍ବୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ନିଜର ଶତ୍ରୁର ନାମକୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କଳା ମାର୍କରରେ ହିଁ ଆପଣ ଶତ୍ରୁର ନାମ ଲେଖିବେ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେହି ଲେମ୍ବୁକୁ ଆପଣ ନିଜର ଡାହାଣ ପାପୁଲିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ସେହି ଶତ୍ରୁ ଯାହାର ନାମ ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି 10 ରୁ 15 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏହି ଧ୍ୟାନକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ନ ଆସିବା ଉଚିତ। ଏବେ 10-15 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ନିଜର ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ। ଏହା ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ଯେଉଁମାନେ ପଛରୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପଛ ପାଖରୁ ଛୁରୀ ମାରନ୍ତି,
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ପଛ ପାଖରେ ଛୁରୀ ମାରନ୍ତି ସେମାନେ ଲେମ୍ବୁ ଉପରେ ଶତ୍ରୁନାଶ ଲେଖିବା ଉଚିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁର ବିନାଶ। ତ ଏହାପରେ ସେମାନେ ଅତୀତର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଘଟି ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ ଏହା ଯେମିତି ଲାଗିବା ଦରକାର ଯେ ଆଗକୁ ଏସବୁ ଘଟଣା କେବେ ବି ଘଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ହୁଏତ ଆପଣ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ହୁଏତ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ମୁଁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ କହୁନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ କହୁଛି। କିମ୍ବା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ହଠାତ୍ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି, ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଗୁରୁତର ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ଏକ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ହଠାତ୍ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏପରି କୌଣସି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ 10 ରୁ 15 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁର ନାମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗଠିତ କରିଛି ତାହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ତାପରେ ସେହି ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାହାରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପରେ ନରମ ଭୂମିର ଏକ ଖଣ୍ଡ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଖାଲି ମାଟି କିମ୍ବା ଶୂନ୍ୟ ଭୂମିର ଏକ ଖଣ୍ଡ ଯେଉଁଠାରେ ସାଧାରଣତଃ କେହି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଉଭୟ ଜିନିଷ ଧରି ଆପଣ ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ 2ଟି ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁ ଉପରେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଛୁଞ୍ଚି, ଏହି 2ଟି ଜିନିଷ ନେଇ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାତ ଖୋଳନ୍ତୁ। କେବଳ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଯେମିତି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେମ୍ବୁ ଭିତରେ ସେହି ଛୁଞ୍ଚିକୁ ପୁରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଯେପରି ଇଚ୍ଛା ସେପରି ସେହି ଛୁଞ୍ଚିକୁ ଲେମ୍ବୁ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ଏହା ଅନ୍ୟ ପାଖରୁ ବାହାରି ଆସିବ। ତାପରେ ଛୁଞ୍ଚିର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଗ୍ରଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ, ତଳୁ ବାହାରୁଥିବା ଶେଷ ଅଂଶ ଏବଂ ଲେମ୍ବୁକୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଭୂମିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ମାଟିରେ ସିଧା ଠିଆ କରି ରଖିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲେମ୍ବୁ ତା ଉପରେ ଝୁଲି ରହିବ। ଏହା ହୋଇଗଲା ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ମାଟିରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ମୁହାଁ ହୋଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ ଲେମ୍ବୁ ଯେମିତି ପଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେମିତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ପଚିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବି ଚାଲ ଚଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଉଚିତ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି, ତେବେ ହିଁ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଏହି ଉପାୟକୁ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଓଲଟି ଆସିବ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କେବେ ବି ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଉପାୟଟି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଓଲଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତେଣୁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କଥା ପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବରେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଁ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାରଟି କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।